واعظ بھی ہے، فکر مند مبلغ بھی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکات العالیہ ہے۔ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، تم جو اٹھ جاؤ گے ظلموں۔ مولانا لوگ جو ہیں چوتیا سمجھتا ہے مسلمانوں، مطلب ہمیں لاسٹ نمبر دیا جائے جبکہ جب سجدے سو جائے نمازی کون ہے؟ رات پڑھنا چاہ رہے تھے، کیا کیا جب سب ٹائم ہو رہا تھا نا۔ ارے چلو مولانا شروع کرو، جب شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لڑکیاں اور کون ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، مائک سے بولا۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام النياحة من أمر الجاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ایک بزرگ پتہ نہیں کیوں ناراض ہو کے گئے ہیں، اپنے آپ آئے تھے، اپنے آپ۔ ارے چلو کوئی بات نہیں یار، بات ہونے دو۔ کر کے بھی کافی ہے۔ چچا ہمارے نعت پڑھنا چاہتے تھے، وقت زیادہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا بعد میں پڑھ لینا، اس وجہ سے ناراض ہو گئے اور کوئی بات نہیں۔ دیکھیے چھوڑو یار، چلے نہیں، بات ہونے دو۔ پروگرام کی ترتیب بہت اہم بات ہوتی ہے، نعتیں ہوتی رہیں گی۔ پروگرام کو ترتیب دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ لے لیا۔ ارے یار بھائی یار خاموش ہو۔ جو بولے میں تو اوپر کٹاتا ہے۔ اصل بات اور اصل پیغام ہو، اس پیغام کو قاری صاحب سنا دے یار۔ 12 بجے تک مکمل کر لینا چاہیے۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، نہ اتفاقی مت پیدا کرو۔ الحمدللہ پروگرام اپنے بلندیوں پر ہے، حضرت مولانا آپ کے سامنے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہونی چاہیے، بیان بہت ہی اہم ہے اور یہ پیغام ہی خیر کا پیغام ہے، اس میں کوئی خرافات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے ہیں، ناراض ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو منا لیں گے۔ آپ حضرات سکون وقار کے ساتھ بیٹھیے اور مولانا کا بیان سنیے۔ چلیے بیٹھ جائیے، باقی لوگ اگر سننا ہو تو بیٹھ جائیے ورنہ ہمیں بھی چھٹی دیجیے۔ بات ٹھیک ہے، 12 بجے تک اہم پروگرام اور اہم حصے نمٹ جانا چاہیے، اور دیر تک نعتیں اگر بعد میں لوگوں کو اس کا سرور چاہیے تو چلتی رہے، لیکن جو چیزیں عقل سے متعلق ہیں، سمجھنے کی ہیں، ان کو اس وقت تک مکمل ہو جانا چاہیے جب تک طبیعتوں میں نشاط رہے۔ 12 بجے کے بعد طبیعتیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو معلوم۔ بات بہت اہم ہے، سمجھ لیجئے تو بہت اچھی بات ہے، بالخصوص نئی نسل جس کے کندھوں پر اسلام کا مستقبل ہے اور جسے ابھی بہت تلاطم خیز موجوں سے پار پانا۔ آپ سب لوگ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہوں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی خود کو بہت عقل مند کہیں گی، لیکن اتنی عقل مند ہونے کے بعد اور آپ کے
होने के बाद 10 मुहर्रम को जितना भी तमाशा होता है, जो कुछ भी होता है, ये पूरी तारीख में होता चला आया, उनमें से कोई एक चीज आप समझ करके दिखला दो तो जाने। 10 मुहर्रम को जो कुछ भी होता है, जो कुछ किया जाता है, जितने तमाशे होते हैं, जितने करतब दिखलाए जाते हैं, उनमें से कोई एक चीज आप समझ करके दिखला दो या मुझे समझा दो। आप पहली जुमला बोलने जा रहा हूँ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किन लोगों ने कत्ल किया है? जिन्होंने बुलाया था ना, जिन लोगों ने कूफे बुलाया था कि आप आइए, हम आपके ऊपर आपके हाथ पर बैत करेंगे और यजीद के मुकाबिल हम आपको तरजीह देंगे, आइए आप, बुलाया और फिर उसके बाद मैदान में आ गए कत्ल करने के लिए। और ये बेसबूत नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पूरा एक झोला था जिसमें उनके ख़त रखे हुए थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफ़े लगने के बाद, दोनों तरफ से जंग की तैयारी होने के बाद, अपने घोड़े को एड़ लगाई और बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए और झोले से एक एक खत निकाल करके पूछते थे, ये तुम्हारा नहीं है क्या? ये तुमने लिख के नहीं भेजा था क्या? ये तुमने नहीं लिखा था या क्या तुमने नहीं भेजा था क्या? ये तुमने दावतनामा नहीं भेजा था? एक एक का नाम लेकर के सब ने सर झुका लिया, जवाब नहीं दिया। तो ये पहले दिन से जो गुत्थी है वही अनसॉलेबल है, वही नाकाबिल हल है कि जिन्होंने बुलाया था उन्होंने ही कत्ल किया। और फिर मातम कौन कर रहा है? मातम कौन करता है? मातम भी वही कूफी करते हैं। आप देख रहे हैं इस पूरी गुत्थी का, इस पूरे हादसे का जो उलझाव है, ये तो शुरुआत है। अभी हम आपके अक्ल का इम्तिहान लेंगे। तो पहले दिन से जो कुछ हुआ है वो सब ना समझने के काबिल है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात, मुहर्रम को क्या कहा जाता है? गम का महीना, शोक का महीना, मातम का महीना, नाला और शेवन का महीना, ठीक। ये आपको बतलाया गया। मैं आपको बतला रहा हूँ तारीख के हवालों से। आपका बच्चा पैदा होता है, केक काटते हैं, पहले इंसान की पैदाइश है, तो वो भी तो सेलिब्रेशन पॉइंट है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए? इसी 10 मुहर्रम को। इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया है, यानी यहाँ पहला इंसान भेजा किस दिन? आपकी नई दुकान खुलती है, नया मकान बनता है, एंट्रेंस होती है, दाखिला होता है, प्रवेश करते हैं, तो उस पर आपका जश्न चलता है। इस दुनिया के आगाज़ के दिन को आप क्या मातम करेंगे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस धरती पर उतारा है कब? 10 मुहर्रम को। गलती करके आए थे, तौबा की है, रोए हैं 100 साल या 300 साल तक। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन उनकी दुआ को कबूल किया है वो क्या तारीख थी? 10 मुहर्रम। अल्लाह तबारक व तआला किसी मुजरिम को माफ़ कर दें, किसी गुनहगार को माफ़ करते हैं, वो खुशी का दिन है, मातम का? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को अज़ाब दिया। क्यों? इसलिए कि वो 950 साल तक समझाते रहे, एक नहीं माना, बीवी तक नहीं मानी, बीवी भी नहीं मानी। अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया, जीने नहीं दूंगा धरती पे किसी को, मेरी नबी की नहीं मानी जाएगी तो इस धरती को आबाद नहीं रहने दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, वफ़ज्जरनल अर्ज़ उयूनन फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर वफ़ाक़त तन्नूर। ज़मीन ने पानी उबालना शुरू किया और आसमान ने बरसाना शुरू किया, जल थल हो गया, खुद का बेटा तक डूब गया। ये अजाब चलता रहा, कोई जानदार धरती पर बच नहीं सकता था। ये टारगेट था उस सैलाब का, और वही हुआ कि इस धरती पर कोई जानदार नहीं बचा, सिर्फ वही बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में। अजाब का ये सिलसिला था। अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के इस सिलसिले को जिस दिन थामा है और वो कश्ती जाकर के जूदी पे वस्तवत अलल जूदी, जाकर के जूदी पर ठहरी है। तो तारीख क्या थी? 10 मुहर्रम। ये खुशी का है या मातम का है? आप गिनते चलिए। उसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बहुत अज़ीमुल मर्तबत हस्ती, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ करवाया धरती के ऊपर। उन जैसा तारुफ इस कायनात में किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी सहाबी ने, किसी ने भी नहीं करवाया। बात समझ रहे हैं?
अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने की जो कोशिश की है वो तो अद्भुत है, इंसानी तारीख में बेमिसाल है। तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा, बादशाह से टकराए, कौम से टकराए, बाप को छोड़ा, घर छोड़ा, मुल्क छोड़ा। जब बुतों को तोड़ा है तो बादशाह बदतमीजी पे उतर आया, ताकत का इस्तेमाल किया और 3.5 फुर्सत में तकरीबन 13 किलोमीटर तक उसने आग जलवाई है। फिर गोफन में रख करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीच आग में फेंका है। जुर्म इतना है कि वो कहते हैं अल्लाह के एक, अल्लाह सिर्फ अकेला तन्हा माबूद है, उसके सिवा ये कोई नहीं चल पाए। फेंक दिया गया आग में। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हुक्म नाफिज किया, कुल या ना कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आया ठंडी हो जाए इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जाए। ये हुक्म इतना ताकतवर था, मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस धरती पर जहाँ कायनात के किसी भी गोशे में आग जल रही थी, हुक्म का जलाल इतना था कि वो सारी की सारी बुझ गई। हज़ारों साल से मजूसियों ने अपनी इबादत गाहों में आग बुझने नहीं दी थी, मगर उस तारीख में वो आग भी बुझ गई। ये कौन सी तारीख थी जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद की आग को इब्राहीम पर गुलजार बनाया? यही तारीख थी। बताइए, मातम करेंगे या खुशी मनाएंगे? और आपकी जानकारी के लिए अर्ज़ कर दूं कि हुजूर जब तक मक्का मुकर्रमा में थे तो मक्का मुकर्रमा के लोगों को भी हुजूर ने देखा कि वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। हुजूर भी रोज़ा रखते थे। वो क्यों रखते थे रोज़ा? एक उपलक्ष्य, पहला उपलक्ष्य नोट कर लीजिए कि वो इसलिए रोज़ा रखते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दिन नमरूद की आग से अल्लाह ने खलासी इनायत की थी। तो किसी नबी को जालिम के जुल्म से, उसके इस्तिबदाद और उसकी जारहियत से अगर नजात मिलती है तो वो खुशी का दिन है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिनके लिए दहाइयों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान ने नकल किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये दुआ करते थे। अल्लाह ने एक बेटा इनायत किया। जिस दिन ये मुराद पूरी हुई है, ये बेटा पैदा हुआ है, तारीख क्या है? 10 मुहर्रम है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में याद रखिएगा कि ये हुजूर के जद्दे अमजद हैं, हुजूर इन्हीं की नस्ल से हैं। बात समझ रहे हैं? तो मक्के वाले इसलिए भी रोज़ा रखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है वो। मक्के वाले हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, अम्बात या नबूत कहलाते हैं। वो सब के सब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनकी पैदाइश का दिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन को तो सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है अजीब अंदाज में, घंटियाँ बजाकर, केक काट कर, शराब पी के और जिना करके। वो रोज़ा रखते थे। बहरहाल उसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक हुक्म में थोड़ी सी जल्दबाजी करने की वजह से मछली के पेट में पहुंचा दिया था। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस मछली को हुक्म दिया है कि उन्हें ले जा करके साहिल पर उगल दे, वो दिन क्या था? यही 10 मुहर्रम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र लेकर के गए थे अपने भाइयों को। वहीं वो पूरी नस्ल पली बढ़ी जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। उन बनी इसराइल को फिरौनियों ने, किब्तियों ने 4th क्लास का काम दे दिया था। भैंसें चराना, गोबर उठाना, नालियाँ साफ करना, ये सब काम बनी इसराइल करते थे वहाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ड्यूटी दी कि इन सब को यहाँ से निकाल करके दोबारा अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन पहुँचाओ। फिरौन रास्ता रोक लेता था, बार बार रास्ता रोक लेता था कि गंदगी कौन साफ करेगा। इस तरह यहाँ के मनुवादी शूद्रों के साथ या दलितों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, ये वही कंडीशन थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे तैसे उन लोगों को लेकर के रातों रात निकले हैं। तो जाकर के फिरौन ने पीछे से ताक़ुब किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तदबीर से उसको 20 कुलसुम में ले जा करके गर्क कर दिया। जिस दिन फिरौन और फिरौनियों को उनकी ताकत और गुरूर समेत अल्लाह ने मिटाया है, वो तारीख क्या थी? 10 मुहर्रम। बात समझ रहे हैं? आप अपनी एनिवर्सरी बनाते हैं, फोटो लगा रखे हैं अपनी बीवी के और अपने, जवानी पर मातम करने के लिए। आप ये जवानी के फोटो लगा के रखेंगे, अफसोस ही तो करेंगे, उसके बाद तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी मुंह पे। वो सब आपने रख रखे हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनिवर्सरी है 10 मुहर्रम, हुजूर की सबसे कामयाब शादी की तारीख। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने नबूवत को उस वक्त संभाला है जब नबी के अल्फाज थे, वल्लाहि लक़द खशीतु अला नफ़्सी, खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा है, खुदा की कसम मर जाऊंगा। पहली वही जब उतरी है, घर आए थे घबराए हुए, ज़म्मिलूनी कह रहे थे, फरमाते तसब्बबतु अरक़न, सर्दी में शराबोर थे पसीने से, खौफ और हुज़्न और इज़्तिराब इतना तारी था कि हज़रत जिब्रील ने दबाया था ना। तो उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जो अल्फाज कहे थे, मैं उधर जाऊँगा तो मेरा क्या नाम है मज़मून आधा चला जाएगा, उधर ख़वातीन की तादाद है, उस मज़मून की ज़रूरत है, मगर फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने उस वक्त नबी के सामने 5 जुमले ऐसे बोले थे कि हुजूर का सारा बोझ खत्म हो गया था, और उस पूरी घबराहट को, उस पूरे केस को हैंडल किया था और ले जाकर के उसको ट्रेस कराया था कि ये है क्या, ये इंसिडेंस जो हुआ है कि जिब्रील ने आकर के आपको दबोचा है, ये मैटर क्या है। तो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम और अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास, जो बैक वक्त तौरात और इंजील के हाफिज और आलिम थे, उनके पास ले जाकर के खड़ा किया कि भतीजे की बात सुनिए। तो हुजूर ने पूरी बात बतलाई। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, रिवायत तो ये है कि इतने बूढ़े हो चुके थे कि ऐसे करके पलकें खोली उन्होंने और कहा कि बेटा तुझे मुबारक हो, तो आखिरी पैगंबर है, बेटा तुझे मुबारक हो, तो आखिरी पैगंबर है जिसकी खुशखबरी तौरात और इंजील ने दी। और काश मैं उस वक्त एक कड़ियल जवान होता जब मक्के के लोग तुझे मक्के से निकाल देंगे। तो हुजूर ने तड़प के पूछा था, अब मुखरिजी या तो वो मुझे निकाल देंगे, यानी पलकों पे बिठाते हैं, मेरी कसमें खाते हैं, मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, ऐसा भी होगा। तो बहरहाल हज़रत खदीजतुल कुबरा ने, बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, तारुफ कराने पे आऊँगा तो फिर बस इतना कह देना काफ़ी है कि सारे लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान लाए हैं। बारीक जुमला है, उलमा तो समझ लेंगे, बाकी लोगों को दिक्कत होगी। सारे लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान लाए हैं। खदीजतुल कुबरा की होशियारी और उनकी ये फिरासत है कि वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पे ईमान लाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर कब होते हैं, रसूल कब बनते हैं? जब 40 साल की उम्र हो जाती तब रसूलुल्लाह बने, तब सिद्दीक़ अकबर आए हैं, ईमान लाए, तब अली इब्न अबी तालिब आए हैं, ईमान लाए हैं। लेकिन खदीजतुल कुबरा ने 25 साल की उम्र में, नबूवत मिलने से 15 साल पहले अपने आप को न्यौछावर कर दिया है उस पैगंबर पर, उसकी पेशानी से उबलने वाले उस नूर को, उस फिरासत को और उस दानिश को देख लिया। तो ये कमाल है खदीजतुल कुबरा का, जिनके पैरेलल कोई नहीं पूरी इंसानियत में। औरत अगर अपनी तदबीर और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे तो वो खदीजतुल कुबरा भी हो सकती है, और अगर बदतमीजी पे उतर आए तो 950 साल की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मेहनतों को चैलेंज कर दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अलीपुर की ख़वातीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली शादी है हज़रत खदीजतुल कुबरा से, कितने दिन चली है, कितने दिन चली है, ये नोटेबल है, 25 साल तक। यानी हुजूर की उम्र मुबारक जब 50 साल हुई है तब हज़रत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। तब तक दूसरी किसी बीवी से शादी नहीं की है हुजूर ने। कीमत देख लीजिए आप, 10 मुहर्रम को होने वाली शादी की बरकत देख लीजिए। बाकी और भी 10 बीवियाँ हैं, बाकी और भी 10 बीवियाँ हैं, लेकिन उनमें से किसी से औलाद नहीं है। एक से एक बेटा है जो 18 महीने के बाद इंतकाल कर गया, लेकिन नस्ल जिनसे चली है ये वो लाल जो करबला में शहीद हुआ है, औलाद किसकी है? फातिमा की। फातिमा बेटी किसकी? खदीजतुल कुबरा की। 10 मुहर्रम के निकाह का नतीजा है, आप ये समझ लीजिए कि नबी अकरम और शरीयत कब मुकम्मल हो गई? हुजूर की ज़िंदगी में शरीयत मुकम्मल हो गई ना। तो हुजूर के ज़माने तक 10 मुहर्रम की हैसियत क्या है? हुजूर के ज़माने तक शरीयत के आखिरी हुक्म के आने तक 10 मुहर्रम की हैसियत क्या है? खुशी का दिन, अज़मतों का दिन, इनायात का दिन, बख्शिश का दिन, नजात का दिन, खलासी का दिन, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इकराम का दिन।
यही कहना पड़ेगा ना आपको वाक़यात के तनाजुर में। बहुत से हमने छोड़ दिए, कुछ ही बतलाएं आपको। तो इस एतबार से आपको ये कहना पड़ेगा कि नबी के ज़माने तक 10 मुहर्रम क्या है? खुशियों का दिन है, अल्लाह ताला की इनायत का। जैसे हर आदमी को कोई दिन अच्छा लगता है या किसी दिन को माइक अहम कैसा है समझता यार? या आम हालात में अहम समझता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए 10 मुहर्रम बहुत अहमियत रखता है। इसमें बड़े बड़े फैसले लेते हैं। अभी और फैसले बाकी हैं। मसलन क़यामत का आना, रिवायात की तलमीहात और इशारात हैं, सराहत नहीं है, सराहत डेट की क़यामत की है नहीं, लेकिन जो इशारात हैं उन इशारात से यही पता चलता है कि वो हादसा भी, वो घटना भी 10 मुहर्रम को। तो ये बात बताइए आपके, ये शरीयत और पिछली सारी शरीयतें, 1,24,000 अंबिया के साथ जो एटीट्यूड है अल्लाह ताला का, जो उनके साथ बर्ताव है, वो यही बतला रहा है कि 10 मुहर्रम इनायात का है। फिर ये मातम का कैसे हो गया? शरीयत हुजूर तक मुकम्मल हो गई है। करबला का वाक़या 51 साल के बाद घटित होता है, फिर शरीयत कैसे बदल जाएगी? और तक कहेंगे लो इतना बड़ा हादसा हुआ, इमाम हुसैन शहीद किए गए और मातम नहीं। तो ये वो औरतें कहेंगी जिनके घर में शरीयत बनती हो, शरीयत जिनके घर में बनती हो। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई एक चीज़ आप समझ करके दिखला दीजिए, मुहर्रम से मुताल्लिक कोई एक चीज़ समझ करके दिखला दीजिए। आपको बतलाया जा रहा है कि ये मातम और गम का महीना है, और तारीख ये बतलाती है, पूरी इंसानी तारीख, कि ये इनायत का दिन, ये खुशी का दिन है, मसरत का दिन। बात समझ में आई? तो ये भी डिस्प्यूटेड है, यानी उधर कुछ कहा जा रहा है, इधर कुछ कहा जा रहा है। चलिए इससे आगे बढ़िए। मातम का दिन है ना, गम का दिन है, आपको यही बतलाया गया कि ये गम का दिन है। अगर आपकी गली में किसी का इंतकाल हो जाए, कारचौक के अड्डे लगे हैं जहाँ ज़ोर से मशीनें बजती हैं पूरे पूरे दिन, लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मशीन बजती है। किसी बहुत गरीब फ़कीर बेबस का भी इंतकाल हो जाए तो बजती नहीं बजती। मोबाइल नहीं बजता, मौका लगा काम भी बंद हो जाता है, मौका लगा तो काम भी बंद हो जाता है। लेकिन नबी के नवासे की मैयत है, पहले तो ये तय कर लीजिए ताज़िया क्या है। मैंने देखा नहीं है बहुत गौर से, लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि ये मैयत है किसकी? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और उसमें इसीलिए कब्र बनाई जाती है बाकायदा, ठीक, इसीलिए उसको जनाजे की तरह लेके जाया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, क्या करना, विसर्जित करना या दफन करना। दफन किसको किया जाता है? मुर्दे को, यानी ये जनाजा है, पीछे चलने वाले जनाजे के शरीक हैं, और वो कब्रिस्तान है जिसे करबला कहा जाता है, और इसको दफन किया जाए, ठीक है ना? यही है, इसके सिवा कुछ तो नहीं है। अब आगे देखिए कि यहाँ किसी का इंतकाल होता है, किसी मामूली आदमी का, किसी मामूली आदमी का इंतकाल होता है तो मशीनें बंद हो जाती हैं, लेकिन नबी के नवासे की मैयत है, बाजा पीछे पीछे, डीजे पीछे पीछे। आया कुछ समझ में? मुझे समझा दीजिए, आप अक्लमंद हैं, मुझे बताइए, आप अक्लमंद हैं तो समझाइए मुझे। उसके अलावा मैयत रखी है घर में, जिसके घर इंतकाल हो जाता, कै दिन खाना नहीं पकाते? 3 दिन खाना नहीं पकता साहब, आसपास से आता रहता है। वो अलग बात है, तीजे के नाम पे खाना पका के उनके सबके कर्जे वापस करना पड़ते हैं, ये भी खाना ज़ात है। बात समझ रहे हैं? लेकिन नबी के नवासे की नाश है, डेड बॉडी है, जा रही है, और उसके आसपास बिरयानी भी बढ़ती है, खिचड़ा भी बढ़ता है, उसके आसपास शीरमाल भी बढ़ती है, तबारक भी बढ़ती है, और शरबत भी बढ़ता है, और लस्सी भी बढ़ती है। कोई माई का लाल इतना ताकतवर अगर हो कि अलीपुर में किसी का इंतकाल हो जाए और उसकी मैयत के आसपास बिरयानी बांट के दिखा दे, शीरमाल बांट के दिखा दे, तबारक बांट के दिखा दे, किसी में इतनी हिम्मत हो? आप बताइए, किसी इस्लाम दुश्मन का इंतकाल हो जाए, आप कुछ बांट नहीं सकते खुशी में, लेकिन यहाँ सब चल रहा है।
مجھے آپ بتلائیے کوئی ایک چیز جو آپ سمجھ چکے ہو اس پورے ڈرامے کی، مجھے سمجھا کے دکھلا دیجیے۔ پوری امت اور عورتیں راتوں کو جاگ کر کے جس گناہ کو کر رہی، وہ گناہ سینسیبل بھی ہے کہ نہیں، آپ کو سمجھ میں آنے والا ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دیکھا کوئی ایسا جنازہ کہ جس میں عورتیں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں اور پورا فل میک اپ کر کے جاتی ہیں، ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ، بیوٹی کانٹیسٹ کی طرح وہ تیاری کر کے جاتی ہے کوئی ایسا جنازہ؟ ہے کوئی ایسا جنازہ جس میں لڑکے ٹیچ ہو کے جاتے ہوں؟ آپ مجھے بتلائیے، کریم پاؤڈر کر کے جاتے ہو؟ ہے کوئی ایسا جنازہ؟ نہیں ہے نا۔ پھر یہ نئے کپڑے پہن کر کے ویل مینٹین، ویل ڈریس، آراستہ، زیبائش کی ہوئی، تزئین کی ہوئی، میک اپ کی ہوئی عورتیں کسی جنازے میں؟ واٹس میں یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ اس پوری کائنات کے کس خطے کی تہذیب ہے؟ مجھے بتائیے۔ نہیں آیا نا سمجھ میں؟ یہ بھی عقل سے پرے کی چیز ہے۔ اگلی بات بتائیے، کسی بیوی کے لیے اس پوری کائنات کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی میت کے لیے سب سے بڑا آپ کی طرف سے دلاسا، خراج تحسین، داد تحسین یہ ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں اور تدفین میں شرکت کریں۔ بتائیے، اس پورے علی پور میں آج تک کسی عورت نے اپنے شوہر کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ اس کی چارپائی کے پیچھے پیچھے گئی ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے، قبرستان تک گئی ہے؟ پھر نبی کے نواسے کے جنازے میں شرکت کی کس نے اجازت دے دی ہے؟ اونچی ہیل کی چپلیں پہن کے، سینڈلیں پہن کے کس نے اجازت دے دی؟ کربلا تک جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ کون سا وہ شیطان ہے جو اپنی شریعت آپ کو دے کے گیا ہے امام الانبیاء کے مقابل؟ کوئی ایک بات سمجھنے کے لائق ہو مجھے بتا دیجئے اس پورے ڈرامے سے۔ آپ کو اجازت نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ شوہر موجود نہیں، محافظ موجود نہیں، اگر محافظ موجود نہیں ہے تو آپ حج کرنے نہیں جا سکتے۔ بڑی سعادت کا سفر ہے، بڑے اعزاز کا سفر ہے، بڑے اکرام کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے دروازے پر پہنچنے کی سعادت عنایت کر دیں، لیکن عورت کے پاس اگر محافظ نہیں ہے تو وہ حج کرنے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ حج سے بڑی عبادت اس کا اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ پاس میں مسجد ہے جہاں اس کا بیٹا موجود، جہاں اس کا باپ موجود، جہاں اس کا شوہر موجود، جہاں اس کا ماموں موجود، جہاں اس کا چچا موجود، لیکن جانے کی اجازت نہیں۔ آپ بتائیے، اس جنازے میں جہاں اس کا پورا گھرانہ موجود، جنازے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس بدماشی کے لیے کس نے اجازت دی ہے؟ کس نے اجازت دی ہے؟ کوئی تو چیز ایسی ہو جو سمجھ میں آئے، عقل میں آئے، کوئی تو چیز ایسی ہو۔ سب بارگیننگ ہی بارگیننگ ہے، چاروں طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس کے علاوہ ماتم کیا جاتا ہے، طرح طرح کا ماتم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ماتم کی اجازت نہیں، ماتم کی اجازت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، دیکھیے اس پورے ماتم میں آپ کو روتا کوئی نہیں ملے گا۔ دیکھا کبھی کوئی روتا ہو؟ بھوں کر رہے ہوں گے، وہ جانوروں کی طرح بھوں تو کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ ہاتھ سینہ پیٹ رہے ہوں گے، کپڑے چاک کر رہے ہوں گے، نانچیک چلا رہے ہوں گے، چھریاں چلا رہے ہوں گے، پسٹل سے ماتم کر رہے ہوں گے، لیکن رو کوئی نہیں رہا ہوگا، آنسو کسی کے نہیں ہوں گے، آنسو کسی کے نہیں ہوں گے۔ اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، آپ اسے بھی سمجھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے زبان سے ماتم کرنے میں، اور دو ٹوک فرمایا، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه۔ آپ کہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر آدمی کو رونا تو آتا ہی ہے، اس کا دل تو غمگین ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بے شک یہی دو چیزیں ہیں نا، یا تو دل غمگین ہوگا یا آنکھیں آنسو بہائیں گی، یہی دو چیزیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو شریعت نے جائز رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر عذاب اور سزا نہیں دیں گے،
کسی کا دل غمگین ہے اگر تو اس پر کوئی سزا اور عذاب نہیں دیں گے. وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. حضور نے فرمایا اس زبان سے اگر الفاظ نکلیں گے تو عذاب ہوگا. بہت باریک سی بات ہے, میں عرض کیے دے رہا ہوں. غم اصل میں آنکھوں سے ہی ہوتا ہے اور دل سے ہوتا ہے, زبان سے غم نہیں. کسی مرد کو کبھی چلاتے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ اسے شوق ہی نہیں ہوتا دکھاوا کرنے کا. لیکن عورتیں جو چارپائی گھیرے بیٹھی ہوتی ہیں انہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں یہ سودا سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہائے کہیں دیا کر کے جیسے جہاں کا طریقہ ہو رونے کا, اور وہ چپ چاپ بیٹھی ہوں گی, چپ چاپ بیٹھی ہوں گی, آپس میں بات چیت بھی کر رہی ہوں کہیے تو. اور جیسے ہی کوئی نیا آدمی انٹری کرے گا بس ترنت ایک دہاڑ ماری, پھر سے رونا شروع اس کے چمٹ کے. تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تماشا ہے. جب دل تھم گیا تھا, سکون مل گیا تھا, تو دوبارہ اس کو شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ چیخا پکاری ہمیشہ ڈرامے کے لیے ہوتی ہے, دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. اصل غم یا تو دل میں ہوگا یا آنکھوں سے آنسو بہیں گے. شریعت لا آف نیچر ہے, یہ آپ کی انتراتما کی آواز ہے, یہ فطرت کے تقاضوں کے اوپر منحصر ایک ضابطۂ اخلاق ہے. کہ جو کچھ فطرت کا ہے وہ آپ کو یہاں ملے گا. ڈرامہ ایک دم ترنت مارجنلائز کر دیا جائے گا, حاشیے پہ ڈال دیا جائے گا. وہی صورتحال ہے کہ تماشا نہیں چلے. اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ, کہ وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب سے خطرناک الفاظ ہیں نبی کی زبان سے نکلنے والے. یہ کھلا بائیکاٹ ہے, یہ کھلا بائیکاٹ ہے کہ وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. لیس منا کون؟ من ضرب الخدود, جو اپنے گال پیٹے, وشق الجیوب, اور جو اپنا گریباں چاک کرے, ودعا بدعوت الجاہلیہ, اور زمانے جاہلیت کرے, ہائے اور دیا کر کے روئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اس طرح روئے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میدان محشر میں جب حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو سفارش کون کرے گا جا کے؟ نبی سجدے میں گر جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع, کسی کی سفارش لائے ہو کرو میں قبول کروں گا. تو اس کے بعد فرمائیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دیجئے, تو حساب و کتاب شروع ہوگا. یعنی نبی کی سفارش سے تو حساب و کتاب شروع ہونا ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں تھا, جب شفاعت کبریٰ کا موقع آئے گا تو کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, تو کھیل ختم ہو جائے گا. کوئی نہیں جو اپنا وکالت نامہ لگا لے اللہ کے یہاں. نبی کی سفارش, اس لیے وہ سہارا باقی رہنے تو تماشے بند کر. تو آپ بتلائیے اس کے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے اس پر کھلا بند لگا دیا ہے, بین کیا ہے. نبی نے کیا کہا کہ لیس منا, وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے گال پیٹے اور اپنا گریباں چاک کرے, یا ہائے اور بابیلا کر کے روئے, جزا فضا کرے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی ہے 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں کر سکتا. صرف ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو, وہ اس رشتے کی عظمت کی وجہ سے 4 مہینے 10 دن تک 130 دن تک اپنے آپ کو ماتم کی کنڈیشن میں رکھے گی. یعنی افسوس اس کے اوپر طاری رہنا چاہیے. وہ کوئی زیب و زینت اور آرائش نہ کرے, میک اپ نہ کرے, خوشبودار چیزیں استعمال نہ کرے. اس کو تو پابندی ہے. قرآن نے ڈائریکٹ اس کو بیان کیا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روک کے رکھیں بعض چیزوں سے, شادی کی بات چیت سے, اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں نبی نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. تو اس کو تو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن تک افسوس میں رہنے کی, لیکن باقی اس دھرتی پر کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے, رنجیدہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. سارے کام اسی طرح چلنے لگنا چاہیے. یہاں پر ٹھہر کر کے میں بالکل نہیں اس چیز کو چھوڑوں گا, عرض کر دوں گا. یہ 3 دن کا فاؤنڈیشن ہے, لیکن ہمارے سماج میں اس کو فالو نہیں کیا جا رہا, بہت دقتیں ہو رہی ہیں. مثلا کسی کے یہاں کسی نوجوان کی موت ہو گئی یا بوڑھے کی موت ہو گئی, لوگ آئے تعزیت کے لیے, تو یہ تعزیت کے لیے آنا 3 دن تک ہے, اس کے بعد مکروہ, یعنی بین ہے 3 دن کے بعد نہ.
लेकिन नहीं, हमने देखा जो ज़्यादा नाक वाले हैं वो सोचते हैं कहाँ भीड़ में जाएंगे, आ रहे 10 दिन के बाद गाड़ी करके पूरी गाड़ी भर के लेके आते। एक तो उनके ऊपर पहाड़ टूटा है मुसीबतों का, वो खुद परेशान हाल हैं, इलाज कराया उसमें अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। उसके बाद ये साहब तशरीफ लाए गाड़ी भर के, ये आए तो हैं शोक के नाम पर, ताज़ियत के नाम पर, पुरसे के नाम पर और तसल्ली देने के नाम पर, और इनके लिए भी पुरतकल्लुफ़ खाना चाहिए। दाल खिला दो तो गालियाँ बकेंगे। याद रखिएगा, शरीयत ने कोई ऐसा दरवाज़ा बाकी नहीं रखा है जिससे कुल्फत पैदा हो उसे बंद न कर दिया। 3 दिन के बाद कोई ताज़ियत नहीं, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। जो काम आपको निपटाने हैं पुरसे के 3 दिन में निपटाइए। असल में शरीयत चाहती ही नहीं है कि कोई रोए किसी पर। अगर किसी को हिम्मत है कि घर के अंदर नाश मौजूद है और घर में खाना पके, तो शरीयत इसको पसंद करती है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, शरीयत इसी को पसंद करती है। इसका मतलब ये है कि आपने उसको एक मामूल का हिस्सा माना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो यहाँ आएगा उसे जाना है। ये उसी तरह की एक प्रक्रिया है, चलेगा। सहाबा ने ये सब करके दिखाया है, सहाबा ने ये सब करके दिखलाया। हज़रत सफ़िया ने अपने भाई, और ऐसा भाई जिस जैसा मक्के में कोई दूसरा नहीं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला मक्का केसरी, कोई ताल नहीं ठोक सकता हमजा से, और टुकड़े कर दिए गए। हज़रत सफ़िया ने अपने आँख से आंसू नहीं निकलने दिया, ज़मानत दी। जब वो आ रही थी दंदराती हुई तो उनके बेटे को भेजा, कहा कि जाओ रोको अम्मी को। उन्होंने जाके हज़रत सफ़िया को रोक दिया। कहा क्यों रोका? कहा कि हज़रत ने कहा। तो खड़ी अम्मी कहा कि पूछ कर जाओ कि मुझे हज़रत ने क्यों रोका। तो हुजूर ने जवाब भिजवाया कि इसलिए रोका है कि भाई की नाश की दुर्गत की गई, उसे देखेगी तो मुंह से हाय वावेला हो जाए, और नबी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ें हों। हज़रत सफ़िया ने ज़मानत भेजी है कि मैं अपने भाई पर मातम करने नहीं, नालाव शेवन करने नहीं, मैं शोक करने नहीं आ रही, मैं अपने भाई के अंजाम पे फख्र करने आई। हज़रत से कहिए मुझे इजाज़त दें। हुजूर ने इजाज़त दी। आप मातम कर रहे हैं, वहाँ मातम को ख़त्म करने की ट्रेनिंग दी। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बेटा फौत हो गया 8 साल का। शौहर बाहर गए, घर से रोज़ा था उनका, वो घर से जब बाहर से वापस आए, उनके लिए खाना पकाया, इफ्तार कराया, उनके साथ रात गुजारी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम किए हैं। बच्चे की नाश घर में रखी है, सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, नाश घर में रखी है। उसके बाद सुबह उनसे कहती हैं कि आप बतलाइए, अगर किसी ने आपके पास कोई अमानत रखवाई हो और फिर वो वापस मांग रहा हो तो दे देना चाहिए या रोक लेना चाहिए? तो आपको बोले कि नहीं, ख़यानत का तकाजा यही है कि फ़ौरन वापस कर देना चाहिए। कहने लगी वो बेटा जो अल्लाह ने हमको दिया था वो वापस ले लिया है। बात समझ रहे हैं आप? खाना पका है और क्या क्या हुआ है वो मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में। शरीयत पसंद करती है इस चीज़ को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई है, हुजूर ने बरकत की दुआ फरमाई है। उस दिन की मुलाकात के नतीजे में प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और उससे औलाद पैदा हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें मुहद्दिसीन की तादाद बढ़ाई है। बस इतना सा बतलाना चाह रहा हूँ कि मातम कोई चीज़ नहीं है, ये हुस्न मलाल कोई चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं आज मेरे घर में खाना ना नहीं पका, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला के फैसले को बेईनी तस्लीम करने का ज़ाब्ता ये है कि आप अपने आप को उन्हीं हालात में रखें। सहाबा ने ऐसा करके दिखाया है। आप बताइए, सहाबियात हज़रत रुफ़ैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबियात, हज़रत आमर इब्न जमूह की बीवी आमर इब्न जमूह और उनका बेटा शहीद हो गया। मैदान से ढूंढ करके अपने बेटे को और अपने शौहर को उठा के लाई है कंधे पे और उसके बाद ऊँट पे लादा है। ये वाक़या इसी मजलिस में बयान करने का, मगर वक्त देख रहे हैं, वरना ये इंतहाई अहम वाक़या उन्होंने ला करके उस पर लादा। बताइए आज की किसी औरत की हिम्मत है? ये सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुद्दतों सिखलाया है, मुद्दतों सिखलाया, कोई तमाशा नहीं है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बड़ी बेटी, उनका बेटा बीमार हो गया। माँ ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से खबर भेजी हुजूर के पास, किसी को भेजा कि जाओ उसको बुला लाओ। हुजूर सहाबा के बीच बैठे थे। आप अंदाज़ा लगाइए, आप
1300-1400 साल बाद जो मातम कर रहे हैं, मैं इसका मिजाज बतला रहा हूँ। नबी ने सिखलाया क्या है, नबी ने अमलन सिखलाया क्या है। उन्होंने भेजा कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, अब्बा से कहिए कि तशरीफ ले आए। हुजूर ने मालूम है उस कासिद को वापस भेज दिया। 3 जुमले इरशाद फरमाए, यही बोले जाते किसी के इंतकाल पर, यही ताज़ियत है, यही ताज़िया है असल में। हुजूर ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, अल्लाह ताला ने जो कुछ ले लिया वो भी उन्हीं का था। वलिल्लाहि मा आता, और जो तुम्हें दे देते हैं तुम्हारे पास रहता वो भी उन्हीं का। व कुल्लु शैइन बिअजलिन मुसम्मा, और जो चीज़ भी देते हैं हर चीज़ की एक उम्र मुतय्यन कर देते हैं। ये तसल्ली के जुमले कहला करके उस कासिद को भेज दिया वापस। किसी नाना में हिम्मत है आज की तारीख में कि बेटी खबर भेजे कि बच्चे का दम निकल रहा है और आप रुक जाएं? हुजूर ने वापस भेज दिया। फिर उन्होंने उस कासिद को कसम दे करके भेजा, कसम दे करके भेजा कि कसम खिला करके कहना कि जल्दी तशरीफ ले आए। ये कोई अफसाना नहीं, बाबुल बुखारी अलल मय्यत मिशकात की रिवायत है हज़रत उलमा इकराम की खिदमत में। तो हुजूर फिर पहुँचे, अजिल्ले सहाबा, ये टॉप जो 10 है उनमें के सहाबा हुजूर के साथ। हुजूर वहाँ पहुँचे तो वाकई में बच्चा तड़प रहा था और आखिरी मरहले में था। हुजूर ने ऐसे अपने नवासी को गोद में लिया। गोद में जब लिया है तो नवासा जब नाना के हाथ में तड़पेगा और लगेगा कि आखिरी लम्हात हैं, तो कोई नाना नहीं है जो आंखों से आंसू रोक पाए। हुजूर की भी आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर मैं ये जुमला जिक्र करना चाहता हूँ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, टॉप 3 की शख्सियत, 1,24,000 में तीसरे नंबर तक की शख्सियत। सकीफ़े बनु साइदा का वाक़या उठा के देखेंगे अंदाज़ा लग जाएगा। इकलौती शख्सियत जिनके पीछे हुजूर ने नमाज पढ़ी है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अशरे मुबशरा के सहाबी साथ में हैं। हुजूर की आंखों में आंसू देख करके मालूम है सवाल क्या करते हैं, व अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों में आंसू हैं। नवासा हाथ में दम तोड़ रहा है, हुजूर की आंखों में जरा से आंसू हैं, तो सहाबा सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो अपने घरों में किराए वालियां बुला करके एक महीने पैसा दे के रुलवाया करते थे, लेकिन नबी ने उन्हें मातम का मफहूम समझाया कि मौतें अल्लाह का फैसला होती हैं, इन पर मातम की कोई गुंजाइश नहीं। तो सहाबा ने आंसू बहाना तक छोड़ दिए। जब उन्होंने छोड़ दिए फिर हुजूर की आंखों में देखें तो सवाल किया, तो हुजूर ने उसका जवाब दिया, इन्ना हाज़िही रहमतुन, ये तो रहमत और शफ़क़त है जो अल्लाह तबारक व तआला हर रिश्ते के ताल्लुक से दिलों के अंदर वदीयत फरमाते हैं। आंखों से निकलने वाले आंसुओं पर कोई सवाल नहीं है, दिल के गमगीन होने पर कोई सवाल नहीं है। सवाल खाली काहे पे है, जुबान से आए वाबिला, जो तस्मुहर, जिस चीज़ से हुजूर ने मना किया वही सिर्फ हो रहा है, जो चीज़ दुरुस्त थी वो है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ समझने के लायक हो तो बता दीजिए, कोई चीज़ समझ में आ गई हो तो बतला दीजिए। नबी ने कहा 3 दिन से ज़ायद मातम नहीं, खींच के ले आए साहब 1400 साल तक आज भी मातम करवा रहे हैं। ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सी शरीयत है। अब आखिरी और सबसे बड़ी बात पर आ जाते हैं। आपने अपने हाथों से या किराए के किसी शख्स से, हो सकता है वो शराब पी करके बना रहा हो, वरना मसाला तो खा ही रहा होगा। नमाजें तो उसने छोड़ी होंगी जो अबरी और खपच्चू और ले और तार से वो ढांचा तैयार करता है। बात समझ रहे हैं आप, उसी में कब्र बनाई जाती है, फिर हमारी औरतें जाकर के उसी पे मलीदा चढ़ाती, उसी के ऊपर सिन्नी चढ़ाई जाती है, फिर उसी के सामने ऐसे खड़े होकर दुआ मांगी जाती। यही है ना प्रोसेस पूरा, यही प्रोसीजर है ना पूरा। सवाल देखिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने सवाल खड़ा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप क्या करता था, लकड़ी के बुत बनाता था और मार्केट में बिकवाता था, सबसे बड़ा सप्लायर बुतों का। उसके अलावा कस्बे बाबुल का जो सबसे बड़ा मंदिर था, उस मंदिर का महंत खुद पूजता भी है और सप्लाई भी करता है बुतों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने बना का शूर इनायत किया। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दा, कि हमने इब्राहिम को एक्स्ट्रा समझ और हिदायत इनायत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन, बड़ा सेंसिबल सवाल है समझिए,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر قرآن اپیل کرتا ہے کہ ذرا یاد کیجئے اس سوال کو. قرآن اسی طرح کہہ رہا پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی آیت کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے اس سوال جواب کو ذرا یاد کیجئے. جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر انہی کو معبود سمجھ لیتے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو گمراہ اور بیوقوف سمجھتا ہوں. سوال سمجھے؟ نہیں سمجھے تو پارہ نمبر 19 کی آیت دیکھیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کا یہ والا واقعہ اپنی امت کے سامنے ضرور ذکر کر دینا. کون سا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا تھا کس کی پوجا کرتے ہو, کس سے مانگتے ہو, کس پہ ولیدہ چڑھاتے ہو؟ مَا تَعْبُدُونَ. تو ان لوگوں نے جواب دیا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین کہ ہم انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں, انہی کو نمن کرتے ہیں, انہی کے سامنے جھکتے ہیں. اگلا سوال دیکھیے گا, اگلا سوال. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون, جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں. او ينفعونكم او يضرون, یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی یہ کہہ نہیں پائے گا, کہے گا تو روکا دیں گے بھی ترنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے جری ہیں بادشاہ کے ایوان میں کھڑے ہو کر کے اس کی خدائی کو, اس کی ربوبیت کو چیلنج کر کے آئے ہیں. لڑکا دیں گے ابھی سب دماغ ٹھیک ہو جائے. بعد میں ٹھیک کیا بھی ہے انہوں نے. تو جب یہ سوال کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اب جواب نہیں بن پڑتا ہے. جیسے ابھی ان خواتین سے ہم پوچھیں جو اس کے سامنے کھڑی ہوں تاجیے کے سامنے, انہی میں سے بہت سی کہہ دیں تو پھر باپ دادا زوتا کہاں چلا ہے. سوال آئے گا نا, یہی جواب آئے گا, اس کے سوا کوئی جواب نہیں. یہ تمہارا آج کا جواب تھوڑی, ٹھیک 5000 سال پہلے کا یہی جواب. یہ جواب نہیں ہے, یہ لاجواب ہو جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پوچھا ہے کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں, تمہاری پکار سنتے ہیں, تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں, تمہارے بگڑی بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے جواب کہہ دیا تھا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا. یہ اس دن لاجواب تھے 5000 سال پہلے, آج بھی بتوں کے سامنے کھڑے ہونے والے اسی طرح لاجواب. میں یا مجھ جیسا کوئی اور جری جا کر کے اگر تاشیے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ پوچھ لے کہ یہ ابری اور کھپچوں سے اور یہ بانس اور تار سے بنایا گیا یہ تازیہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اس میں خدائی کہاں سے آ گئی کہ یہ اب تمہاری بات سن لے گا اور تمہاری بگڑی بنا دے گا؟ جواب کیا ہے؟ باپ دادا ہوتا چلا آیا تو ہم کرتے. یہ جواب نہیں ہے, یہ لاجواب ہو جانا ہے, یہ لاجواب ہو جانا ہے. یہ 5000 سال پرانی جہالت ہے. کمپیوٹر کے اس دور میں کوئی نیا جواب لا کے دکھاؤ تو جانے. کوئی ایک چیز اس پورے ڈرامے سے مجھے سمجھا کے دکھا دے کوئی. عقل پہ پتھر ڈال کر کے یہ ساری بدتمیزی کی جا رہی. اب ذرا اگلا دعویٰ دیکھیے. میں کہتا ہوں آپ بتوں کو پوچھنے والے کو فوراً جہنمی کہہ دیتی کہ وہ مورتی پوچھتے ہیں اس لیے جہنمی, وہ ہندو ہیں, وہ کافر ہیں, یہ سب کچھ آپ کہہ دیتی. کیوں؟ وہ مورتیاں پوچھتے ہیں. ان کی مورتی پتھر کی, ان کی مورتی پکی ہوئی مٹی کی, ان کی مورتی POP کی, ان کی مورتی سنگ مرمر کی, ماربل کی, ان کی مورتی کاپر اور براس کی یعنی تانبے اور پیتل کی, ان کی مورتی اسٹیل کی, ان کی مورتی لوہے کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی مورتی پلاسٹک کی. ڈال دیجئے گنگا میں, سال بھر کے بعد نکالیں گے تب بھی مورتی نکلے گی. یعنی ان کے بت میں اتنی دم تو ہے کہ اس کی شکل اشرف المخلوق انسانوں جیسی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ مضبوط دھات کے بنے ہوئے ہیں. لیکن تمہارے اپنے خدا کی اور اس بت کی کیا حیثیت ہے کہ بارش تو دور کی بات ہے, ذرا سی پھوار اگر گرے گی نا تو چیتھڑے اڑ جائیں گے اور خدائی کی پول کھل جائے گی 1 منٹ میں. ہمارا بت بھی ان سے کمزور بت ہے, اور ہمارا جو طریقہ ہے بتوں کو پوجنے کا وہ ان سے زیادہ برا اور گندا اور غلیظ ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. بت تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا بت کیسے بھائی جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنے بتوں کے سامنے وہ کیا کرتے ہیں. میں صبح گنگا کے بت پہ ہی ٹہلتا ہوں, مجھے تو دن بھر وہاں سارا تماشا دکھتا ہے. پلیٹ میں ان کے تھوڑا سا انگور رکھا ہے لال رنگ,
اور تھوڑے سے پھول رکھے ہیں, تھوڑی سی مٹھائی رکھی ہے. گئے خود کے ایسے کر کے انہوں نے رنگ لگایا, اس کے منہ پہ ایسے مٹھائی لگائی, اور جو پیسے رکھے تھے وہ چڑھائے, اور باقی بچا ہوا پنڈت کو دے دیا آ کر کے, اور اس کے بعد بال جھاڑے اور چلے آئے. ٹھیک, وہاں کھڑے ہو کر کے اس نے ایسے کر کے کچھ بدبدایا, یاد رکھیے گا ہاتھ میں رہے, ایسے کر کے اس نے کچھ بدبدایا اور چلا آیا. آپ نے کہہ دیا جہنمی ہے, بت پوچھ کے آیا. آپ پلیٹ میں ملیدہ لے کے گئیں, اور اس کے بعد آپ نے وہاں چڑھایا, پھول ہے وہ آپ نے چڑھائے وہاں, اور پھر اس کے بعد ایسے کر کے دعا مانگی ہے. میں نے بھی کیا کہا کہ ان کا بت بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہے, ہمارا بت بھی ان سے زیادہ کمزور ہے, ہماری بت پرستی ان سے زیادہ غلیظ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نوجوان بیٹھے مجھے بتائیں یہ کاہے کاہے کا پرتیک ہے, یہ کاہے کاہے کا سمبل ہے. جہاں سواگتم لکھا ہوتا, ویلکم لکھا ہوتا, وہاں بھی تو ایسے ہی بنا ہوتا ہے. یعنی یہ کسی کے استقبال کا پرتیک اور استقبال کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت کوئی نیتا چڑھتا ہے منچ کے اوپر تو پوری پبلک کھڑی ہو جاتی, تو وہ کیا کرتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا. یہ ابھیوادن سویکار کرنے کا سمبل ہے. یعنی یہ خالص عبادت کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ محتاجی کی علامت نہیں ہے, یہ دعا مانگنے کی علامت نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس تعویل کی گنجائش ہے, بہانہ کر سکتے ہیں کہ میں کسی سے مانگ نہیں رہا تھا, میں ان کی صرف تعظیم کر رہا تھا. یہ ہمارے پوروج ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا تعویل ہے؟ یہ ہاتھ تو صرف پالنہار کے سامنے اٹھتے ہیں, یہ ہاتھ تو صرف پالنہار کے سامنے اٹھتے ہیں. یہ محتاجی کی علامت ہے, اور انسان اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں. تمہارا بت بھی کمزور, اور تمہاری بت پرستی کا انداز بھی ان سے کمزور. ان کی صفائی تو پالنہار نے دی ہے, وہ تو اس سے پہلے دعویٰ کر چکے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, سورہ زمر آیت نمبر 2 یا 3. یہ کافر لوگ, کفار مکہ, جنہیں قرآن بھی کافر کہتا ہے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے, انہیں ہم معبود نہیں مانتے, ہم انہیں میڈیٹر مانتے ہیں. وہی والی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ چھت پہ کیسے چڑھو گے, زینہ چاہیے. وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ واسطہ, یہ لیقربونا, یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, یہ زینہ اور سیڑھی. یہ ان کا دعویٰ, ان کے الفاظ ہیں, قرآن نے, اللہ نے نقل کیے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ, ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں. یہ جو 360 کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہیں, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں. ہمارا تصور صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں, ہمیں بھی اپنے ساتھ ان کے قریب لے جائیں. یہ وہی سیڑھی اور زینے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے, صفائی تو ان کی انہوں نے دے دی. لیکن یہاں امام حسین بیٹا دے دینا, امام حسین کام چلا دینا, امام حسین شادی فلاں جگہ ہو جائے. اب بتائیے نوجوان لڑکیوں کا آخر کیا کام ہے اس مدعے میں, بتائیں گے آپ کچھ؟ حج کرنے کی اجازت نہیں, جماعت میں شرکت کی اجازت نہیں, یہاں کہاں کی اجازت ہوتی؟ تو آپ نے یہ بات مان لی ہے, سمجھ لی ہے کہ اس تعزیے کو بت بنا کر کے جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ ایک کمزور بت ہے, اور ان کا تو سالوں چلتا ہے. اگر اسٹیل اور پیتل کا ہے تو کئی پیڑھیاں اس کو پوجیں. لیکن ہمارا 9 تاریخ کی رات میں آیا اور 10 کی شام تک پیروں سے روندا جائے گا. یہ کیسا بت ہے, یہ کیسی خدائی ہے جو صرف 24 گھنٹے چلتی ہے, اس کے بعد پیروں سے روندی جاتی ہے. بھائی جس بت کے سامنے, جس تعزیے کے سامنے 12 گھنٹے پہلے منتیں مرادیں مانگی جا رہی تھی, اسی کو 12 گھنٹے کے بعد اپنے ہی پیروں سے روند دیا گیا. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کوئی ایک چیز تو دے دو اس پورے ڈرامے سے جو سمجھنے کے لائق ہے. بات یہیں سے شروع کی تھی نا میں نے, کوئی ایک بات بتا دو جو سمجھنے کے لائق ہو. اس کے علاوہ ایک بات اور کہی جاتی ہے, ڈرامہ دیکھیے آپ, ایک بات اور کہی جاتی ہے, تبا نہیں چڑھے گا 10 تاریخ, تبا نہیں چڑھے گا, اس لیے کہ ماتم کے دن. ڈرامہ اس میں بھی دیکھیے, تبا کون چڑھاتا ہے؟ علی پور میں کون چڑھاتا ہے تبا؟ 99% عورتیں چڑھاتی ہیں نا, عورتیں ہی چڑھاتی ہیں 99% تبا.
औरतों की छुट्टी करवाना मकसद है। बात समझ रहे हैं? और आगे बढ़िए थोड़ा सा, नौजवानों की बहुत समझ में आएगा। जहां औरत मौजूद हो और बिलखुसूस नौजवान मौजूद हो, वो भी वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड हो, आरास्ता और पैरास्ता हो, तो वहां दावत की जरूरत नहीं होती। हर उम्र का मर्द ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा। जिनके बदन में दर्द है वो भी पेन किलर लेके पहुंच जाएंगे, वो भी दर्द निवारक दवाएं खा करके वहां पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिए ना, धरती पर सिर्फ मस्जिद में औरत नहीं है तो मस्जिद सन्नाटे में, मंदिर के गिर्द भी, मज़ारों के गिर्द भी भीड़ की भीड़ है। बात समझिएगा थोड़ा सा। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो समझने लायक ना हो। 12 बजे के बाद कोई ऐसी बात की भी नहीं जा सकती जो बहुत ज़्यादा समझने के लायक ना हो, वरना तो सोने लगेंगे आप। तो मुझे आप ये बतलाइए क्या कर रहा था? औरत की हाँ, तवा क्यों नहीं चढ़ेगा? औरतों की छुट्टी होगी और औरतों को एक दिन छुट्टी मिल, शौहर कहीं चला जाए 12 घंटे के लिए, 7 घर बजा के आ जाएंगे उसी दिन, सारे घूमने के काम उसी दिन निपटा देंगे। तो जैसे ही उन्हें चूल्हे से छुट्टी, तवे से छुट्टी मिलेगी, फौरन बहाना चाहिए उन्हें, और बहाना मौजूद है, ताशा बज रहा है वहाँ। मतलब ये बातें मैं बहुत हल्के अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन ये जगह पे लगेगी जाके तीर है सारे। ये छुट्टी करवाई है उन बाजीगरों ने, और छुट्टी का है जब फ्रिज के अंदर बिरयानी भी मौजूद है, खिचड़ा भी मौजूद है, जरूरत क्या है तवे की? ना खिचड़ा रोटी से खाया जाता है, ना बिरयानी रोटी से खाई जाती है। जबरदस्त आला दर्जे का कॉम्बिनेशन है बिरयानी और खिचड़े का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, 2 घंटे में लुट जाता है जहां भी भगोना होता पूरा। तो वो तो पहले से स्टॉक है। अगर तवा नहीं चढ़ेगा तो कौन सा मातम हो गया, कौन सा गम हो गया? और यही गम है कि नाश के आसपास बिरयानी इधर भी लुट रही, इधर भी लुट रही, इधर भी लुट रही। बात समझ रहे हैं आप? कोई एक बात है जो समझा सको आप मुझे? आप ये बतलाओ कि औरतों को सड़कों पर ले जाना ये दीन हो सकता है? दीन हो सकता है, शरीयत हो सकती है, इस्लाम हो सकता है। सुनिएगा जिगर थाम के अगली बात। ये उसी दिन उसी मैदान में तय हो गया था कि मातम नहीं होगा। औरतें बहुत तवज्जो से, ये उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे और चढ़े हुए कारजार में, जिस वक्त मार्के कारजार गर्म था, उसी वक्त खुद उस शख्स ने तय कर दिया था जिस पर आज आप मातम करने के लिए निकल रही, उसने तय कर दिया था जंग रोक करके कि मातम नहीं होगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 70 लोग, 72 कुल कत्ल, 72 लोग कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं मैदान करबला में, 70 कत्ल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जिसके 17, 18 साल के नौजवान 15 मीटर की दूरी पर कट के गिर रहे हों और उनके हाथ और पैर तड़प रहे हों और उनके मुंह से आहें निकल रही हों और उनके जिस्म से खून के फव्वारे जारी हों, कौन सी माँ है आज की तारीख की जो अपने आप को काबू कर लेगी और छत से छलांग नहीं लगा देगी? सुनिएगा जरा सा, नक्शा मौजूद है नेट के ऊपर। करबला का नक्शा आप अगर चाहें तो आपको मिल जाएगा वहीं पे। ये सफ़े कहाँ पे लगी हैं? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने की जो औरतें हैं, हजरत ज़ैनब समीत, उनकी सरकर्दगी में वो कितनी दूरी पर खेमे में मौजूद है? 15 से 20 मीटर, 50 फीट से कम की दूरी। अब कितनी दूरी होगी आप समझिएगा, अभी अंदाजा लग जाएगा कि घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़, तलवारों के टकराने की आवाज़, सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद औरतें जब खेमे में ज़रा सा रोई हैं, 70 लोग कत्ल हो चुके हैं, उन पर नहीं रोई हैं। उन्हें लगता है कि ये लाल भी गुरूब हो जाएगा, ये सूरज भी गुरूब हो जाएगा। नबूवत के घराने का ये सूरज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ये भी कुछ लम्हों में गुरूब हो जाएगा, तन्हा बचा है और इन दरिंदों के आंखों में बिल्कुल भी सील नहीं है। तो उन्हें लगा कि ये भी शहीद हो जाएंगे। तो उनकी कुछ आवाज़ें निकली, उनके रोने की आवाज़ें निकली। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जंग को रोक दिया, जंग को रोक दिया है और जाकर के औरतों को रोने से रोका।
ایک بار نہیں کئی بار سن لیجیے اس کو. 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بچے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ جو گود میں شہید ہوا تھا وہ جان بچی ہے. رونے کی آواز آتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جا کر کے کہتے ہیں کہ رونے کی آواز باہر نہ نکلے, کسی کے رونے کی آواز باہر نہ نکلے. سن لیجئے, جس پر یہ پوری دنیا ماتم کر رہی ہے, اس نے کربلا کے میدان میں جنگ کو روک کر کے اس امت کی عورتوں کو پیغام دے دیا. اور ایک جملہ کہا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکے سے چل رہے تھے تو انہوں نے روکا تھا بہت سختی سے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تو انہوں نے آخری خواہش کی تھی کہ کم از کم تم اپنی ان عورتوں کو یہاں چھوڑ جاؤ, ان عورتوں کو چھوڑ جاؤ, عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ. تو یہی جملہ وہاں پہ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, کاش میں نے بات مان لی ہوتی حضرت عبداللہ ابن عباس کی جنہوں نے یہ کہا تھا. اس لیے کہ عورتوں کو پیچھے سے رونے کی وجہ سے ہمت بھی جواب دیتی ہے اور آدمی کی بہادری اور شجاعت میں بھی گرہن لگتا ہے. تو آپ سن لیجئے اچھی طرح سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو روک کر کے اس ماتم کو روکا ہے جو کربلا کے میدان میں شروع ہو گیا تھا. لاشیں موجود تھیں, 3 دن کے اندر ہونے والا یہ ماتم تھا, اس کو جا کر کے روکا ہے. جب وہ پوری طرح خاموش ہو گئی, انہوں نے اشوست کر دیا, یقین دہانی کرا دی کہ ہم نہیں روئیں گے, تب آ کر کے جنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے اور یہ سورج بھی طلوع ہو گیا, غروب ہو گیا. اس کے بعد یہ قافلہ پہلے کوفہ اور پھر کوفے سے شام تک گیا. کوئی بتلا دے کوئی رویا. حضرت زینب کی اس بیچ میں گفتگو کسی بہادر کی, کسی کمانڈر اور جرنیل کی گفتگو بھی اس طرح نہیں ہو سکتی. تو یہ تو اسی شخص نے وہی طے کر دیا تھا کہ ماتم نہیں ہونا. پھر یہ کون لایا؟ بس اب یہ سارے سوالات اکٹھا ہو گئے, اب میں جواب دیے جا رہا ہوں, بات ختم ہو جائے گی. یہاں کوئی شیعہ تو رہتا ہے, یہ شیعوں کا تہوار ہے, یہ شیعوں کا تہوار ہے, تہوار کی طرح منایا جاتا ہے, سب سے بڑا تہوار ہے. عید بقرعید ان کا تہوار نہیں, یہ تہوار ہے. انہیں خوشی ہے نبوت کے خانوادے کے خاک و خون میں لوٹنے اور خاک میں مل جانے کی خوشی ہے انہیں, اس لیے ان کا تہوار ہے. نام ماتم ہے تو کیا ہوا؟ آپ بتائیے, ماتم جیسی کوئی چیز ہے میں اتنی گنا کے چلا آیا آپ کو؟ سمجھیے بہت سرسری طور پر, نوجوان زیادہ دھیان سے سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, بہت پیچھے سے چل رہا ہوں میں, بہت سرسری طور پہ, آپ کو فلسطین والا کیس بھی سمجھ میں آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, حضرت اسحاق, حضرت اسماعیل. ٹھیک, حضرت اسحاق کے اگلے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل, ان کے 12 بیٹے ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب کے بعد میں نبوت کا پورا سلسلہ انہی کی اولاد میں چلا, یعنی بنی اسرائیل میں. 60,000 سے 1,00,000 تک کے اقوال ہیں کہ 1,00,000 انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے, تو سارے نبی پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو یہودیوں نے سوچا وہ ایک بچا وہ کہیں چلا تھوڑی جائے, جو ایک آخری نبی بچا ہے جو نگینے کا, جو پورے ہار کا نگینہ ہے, یہ جو انگوٹھی کا نگینہ ہے, جو سلسلہ نبوت کا عقد ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہاں چلا جائے گا؟ اطمینان میں تھے. 400 سال پہلے آ کر کے مدینے میں ڈیرا ڈال دیا تھا. بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر, جو 3 بڑے بڑے قبیلے ہیں مدینے کے, وہ سب اسی انتظار میں تھے کہ آخری نبی یہیں ہجرت کر کے آئے گا. انہوں نے پہچان لیا تھا. آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آخری نبی کہاں بھیج دیا؟ بنی اسرائیل میں بھیجنے کے بجائے کہاں بھیج دیا؟ بنو اسماعیل میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیج دیا. تو اب یہ اس سے چڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے دشمن ہیں. یہودی دشمن کیوں ہے؟ بنی اسرائیل دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخری نبی ادھر کیوں آ گئے. حالانکہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.